Dear folks, welcome to Is American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 120. The topic here is direct speech to indirect speech. We have come here to the fourth video. So here, what is direct speech and indirect speech? So simple. What I speak to you, exact words, is direct speech. And what I say to you, you go and say to somebody, that is called indirect speech. A transformation of sentences, just like active voice and passive voice. In active voice and passive voice, you see the verbs are changing. The subject changes to object and object changes to subject in active and passive voice sentences. In direct speeches, the pronoun and verb, adverb changes. Object and subject, they don't change. So, day-to-day conversation, it is 100%. The conversation happens saying that somebody has told this, somebody has told this. You say to somebody something. So directly you speak and indirectly you go and say what others has told. The sentence of 4 types: statement, interrogative, imperative question sentences, imperative ordering sentences, exclamatory sentences. In these 4 sentences, this is what your day-to-day, from morning to night, this is what you speak. These 4 type of sentences. In these 4 type of sentences, how do you change from direct to indirect? So far we have seen certain pronouns. Now we have come here to 5th pronoun, myself. Myself. What form of pronoun it is? It is a pronoun. Myself stands for somebody. Which form of pronoun is myself? It is a verb reflecting pronoun. You are reflecting the verb. I study myself. I cook myself. We go ourselves. They drive themselves. They build the house themselves. So, myself, themself, herself, or itself. It means what? It is reflecting the verb, isn't it? So, reflective verb, reflective pronoun. My father said. My father said, what did he say? Exact words. I cooked the food myself. My father said, I cook the food myself. So I go and say to somebody else. What do I say? I said, come and say to you. My father said, exactly. I cook the food myself. So myself, how does it change? I come and say to you, my father said that I cooked. He had cooked. So past tense cooked changes into past perfect had cooked. Cooked changes to had cooked. Past tense changes into past perfect. Had cooked the food by myself changes into himself. My father exactly told, I cooked the food myself. Now I come and say to you, my father said that he had cooked the food by himself. Myself changes into himself. Suppose if it is my sister, she comes and says to me, my sister comes and says to me, I cooked the food myself. Then what do I say? My sister said that she had cooked the food by herself. So, since she is a female, it changes herself. So, myself changes into herself. Since she is a female, since he is a male father, it changes into himself. Now, coming here, you. How does the pronoun you changes into in indirect speech, from direct to indirect? Modi told to Manmohan Singh. Mr. Modi, the aspirant Prime Minister, who is the BJP candidate for Prime Ministership. The election is going to be held on April 24th, I think so. Today is April 5th. So Modi told to Manmohan Singh, you are a good Prime Minister. You are a good Prime Minister. Will ever Modi say? But anyway, for convenience we are writing, you are a good Prime Minister. Modi says to Manmohan Singh, you are a good Prime Minister. So this is what Modi says in his speech. Or he says to Manmohan Singh, you are a good Prime Minister. I come and say to you, Mr. Modi told to Manmohan Singh that you are a good Prime Minister. You changes into he was a bad Prime Minister. You are a good Prime Minister. No. Never Modi will say he is a good Prime Minister. You are a bad Prime Minister. Right? So here, Modi told to Manmohan Singh that he was a bad Prime Minister. You are a bad Prime Minister changes into that he was a bad Prime Minister.
R changes into was. Past tense. R changes into past. He was a bad Prime Minister. Suppose Sonia Gandhi told Jayalalitha. Sonia Gandhi told Jayalalitha that. What is that? Sonia Gandhi told to Jayalalitha, you are a good Chief Minister. Sonia Gandhi told to Jayalalitha that she is a good Chief Minister. She is a good Chief Minister. You are a good Chief Minister changes into she is a good Chief Minister. You, Karunanidhi told to Rajinikanth, actor. You, I gave you an award. I gave you an award. This you is an object pronoun you. This is subject pronoun you. There is a difference between this you and this you. I gave you an award. Karunanidhi said to Rajini, I gave you an award. So, I come and say, Karunanidhi told Rajini that he had given him an award. So, you changes into him. This you is different from this you. This you is subject pronoun. This you is object pronoun. This you changes into him, an award. I gave you an award. Gave changes into had given. So Karunanidhi told to actress Trisha, I gave you an award. So Karunanidhi told Trisha that he had given her an award. Since she is a female, it changes into her. Gave changes into had given. Now coming here, we Pakistani people said, we are friends of India. Pakistani people said, we are friends of India. This we is the subject pronoun we. So in indirect speech, Pakistani people said that we are friends of India changes into they were friends of India. We are friends of India changes into they were friends of India. So when you go and say indirectly, it changes into they. So only thing is here, this you is different from this you. This you is subject pronoun you. You are a bad Prime Minister. That he was a you changes into he. You changes into indirect speech as subject she. Here this you changes into him, object pronoun. Karunanidhi told Rajini that he had given him an award. If it is a female Trisha, it is her. And here we changes into they in indirect speech. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Shall I ask you a question? Okay. Yes. Okay, young lady, Rebati. Okay. I say to you. I say to you. I operate the computer myself. I operate the computer myself. You go and say to your mother. How do you say? Sir told that. I operate the computer myself. I am saying to you. I operate the computer myself. You go and say to your mother. What do you say? That sir told that. I said to my mother. I operated. No, I am saying you to you. Say I am saying to you. I teach English myself. I teach English myself. Nobody else is there. I teach English myself, I tell you. You go and say to somebody. Sir told that. Sir told that he said to he taught to my herself. He taught Hindi. Himself. He taught English. He taught English himself to others. Okay, still you are not able to get it, isn't it? Yes. Okay, fine. We shall make it ready. Okay, now you please stand up. Okay. You, I say to you, I built the house by myself. I purchased a house by myself. Sir told that I purchased an house by myself. Himself
Sir told that he had purchased Just an house by himself. himself. Suppose if I am a female. Herself. Sir, she told that she had built an house by herself. Okay, you stand up. I say to you, the Tamil Nadu government, I tell it to you, okay, the Tamil Nadu government gave me an award. Sir told that the Tamil Nadu government had given him an award. So, me an award, me changes into him an award. If it is a female, her. The teacher told that the Tamil Nadu government had given that the Tamil Nadu government had given her an award. Hope you are able to understand. So, this is very important direct and indirect speech. The pronoun changes. Unless you are thorough with the pronoun changes, you won't be able to get it. Close the door. Unless you are thorough with the pronoun changes, it is not possible for you to change to direct speech to indirect speech. Right, sir? நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 120. இன்றைய தலைப்பு நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயற்கூற்று. இதனுடைய 4வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். ஸோ நேர்கூற்று என்றால் என்ன, அயற்கூற்று என்றால் என்ன, பல விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறோம். நான் உன்னிடம் பேசுவது அல்லது வேறொருவர் உன்னிடம் நேரடியாக பேசும் பொழுது அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த காதுகளால் நீ அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்பது நேர்கூற்று. உன் காதுகளால் ஒருவர் உன்னிடம் பேசும் பொழுது அதை கேட்கக்கூடிய அந்த அச்சு வாசகங்கள், அந்த வார்த்தைகள், அந்த வாக்கியங்கள், அதுதான் நேர்கூற்று. நேரடியாக நீ கேட்கிறாய் அவர்கள் பேசியதை. அவர்கள் பேசிய அந்த வாக்கியத்தை மற்றவரிடம் போய் சொல்லி அவர் அப்படி சொன்னார், இவர் இப்படி சொன்னார், அவர்கள் அப்படி பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் என்று மற்றவர்களிடம் போய் நீ சொல்லக்கூடியது தான் அயற்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்று சொல்கிறோம். பொதுவாகவே எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். சரளமாக சிறந்த எழுத்தாளராக ஆக வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆங்கிலத்திலே சிறந்த எழுத்தாளர்களாக, பேச்சாளர்களாக மாற வேண்டுமென்றால் மிக இன்றியமையாதது இந்த நேர்கூற்று, அயற்கூற்றிலே நிபுணத்துவம் பெறுவது. 100%, அது 50% பிழைகள் இருந்தால், அறியாமல் இருந்தால் 50% பேச்சு ஆங்கிலத்திலே குறையாக இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். 75% உனக்கு அறிந்திருந்தால் நேர்கூற்றிலே, அயற்கூற்றிலே உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் 75% நீ தெரியவனாக இருக்கிறாய். ஸோ பேச்சினுடைய பாகங்கள் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயரொரு சொல், வினையொரு சொல், முன்னிடைச்சொல், கூற்றிடைச்சொல், இணைப்பு சொற்கள், ஆச்சரிய சொற்கள். இந்த சொற்களெல்லாம் இணைக்கக்கூடியது தான் வாக்கியம். வாக்கியங்கள் 4 வகைப்படுகிறது. ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாக்கியம். அது நேராக இருக்கும், எதிர்மறையாக இருக்கும். ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும், நெகட்டிவாக இருக்கும். ஐ ஹாவ் எ பென், இது ஒரு பாசிட்டிவ் வாக்கியம். ஐ டோன்ட் ஹாவ் எ பென், என்னிடம் பேனா இருக்கிறது, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். என்னிடம் பேனா இல்லை, இது ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். உன்னிடம் பேனா இருக்கிறதா, டு யூ ஹாவ் எ பென், இது கேள்வி வாக்கியம். பதில் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம். எப்பொழுது வந்தாய், when did you come, இது தகவல் வாக்கியம். தயவு செய்து பணம் கொடு, இது தயவு கூர்ந்து கேட்கக்கூடிய வாக்கியம். அங்கே சென்று வா, go there, இது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள். என்ன ஆச்சரியம், என்ன பிரமாதமான ஒரு கிளைமேட், என்ன ஒரு பிரமாதமான கட்டிடம், ஆச்சரிய வாக்கியம், எக்ஸ்க்ளமேட்டரி. இந்த 4 வகையான வாக்கியங்கள் தான் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் அல்லது உன்னுடைய பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் கேட்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியங்கள். இந்த வாக்கியங்களிலே நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுவது. இந்த வாக்கியங்களைத்தான் நீ காதால் கேட்கிறாய், இந்த வாக்கியங்களைத்தான் நீ மற்றவரிடம் போய் சொல்கிறாய். அவர் இந்த மாதிரி கேட்டார், அந்த மாதிரி கேள்வி வாக்கியம் கேட்டார், ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டார், ஆச்சரியமாக சொன்னார், கட்டளையிட்டார். இவைகளிலிருந்து தான் இந்த நேர்கூற்று, அயற்கூற்றிலே நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது நம்பர் 1 பிரதிபெய சொற்கள், ப்ரொனவுன் சேஞ்சஸ், பிரதிபெய சொற்கள் மாறுகிறது. அடுத்தது வினை சொற்கள் மாறுகிறது. அடுத்தது வினை உரு சொற்கள் மாறுகிறது. முதலாவதாக பிரதிபெய சொற்கள் மாறும் பொழுது ப்ரொனவுன் சேஞ்சஸ். முதலாவது இதுவரைக்கும் 4 பிரதிபெய சொற்கள் மாறியதை பார்த்தோம்.
இப்பொழுது myself நீங்கள் காதால கேட்கிறீர்கள் ஆங்கிலத்திலே myself என்றால் என்ன? நானே 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 myself. இந்த myselfனுடைய தன்மை என்றால் என்னவென்றால் நானே சாப்பிட்டேன், நானே சமைத்தேன், நானே சென்றேன், நானே. இது வினையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல், வினைச்சொல்லை பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல். ஸோ myself இது எப்படி மாறுகிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா, அயற்கூற்றில் myself என்பது himself-ஆக மாறிவிடுகிறது. ஆணாக இருந்தால் அந்த myself-ஐ சொன்னவர் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் அது herself என்று மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு என் தந்தையார் சொன்னார், தந்தையார் ஆண்பால் மேல், என் தந்தையார் சொன்னார் நான் காதால கேட்குறேன் என்ன சொன்னார், அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் ஐ குக்டு த ஃபுட் மைசெல்ஃப், நானே சமைத்தேன். எங்கள் அப்பா என்கிட்ட சொல்கிறாரு நானே உணவை சமைத்தேன். இப்படி ஐ குக்குடு பாருங்கள், இறந்த காலம் த ஃபுட் மைசெல்ஃப். இங்கே எதால பிரதிபெயர்ச்சொற்கள்? ஐ என்ற ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல், மைசெல்ஃப் என்ற ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல். நான் உணவை நானே சமைத்தேன் இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ காலத்தையும் அறிந்து கொண்டீர்கள். பிரதிபெயர்ச்சொற்கள், ரெண்டு பிரதிபெயர்ச்சொற்கள், நானே, குக்குடு சமைத்தேன். ஸோ இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அயற்கூற்றில் என்னவாக மாறுகிறது? மை ஃபாதர் செட் தட் போட்டுக்கணும். தட்னா அதாகப்பட்டது, என் தந்தையார் சொன்னார் அதாகப்பட்டது. ஐ குக்குடுங்கிறது ஹீ, நான் சமைத்தேனுங்கிறது நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்லும்போது அவர் சமைத்தாராமா, ஹீ என்று மாறுகிறது, அவர் என்று மாறிவிடுகிறது. சமைத்தார் என்பது சமைத்திருந்தார், ஹேட் குக்கடாக மாறிவிடுகிறது. சமைத்தாருங்கிறது ஹேட் குக்கடாக மாறிவிடுகிறது, சமைத்திருந்தார், அவர் சமைத்திருந்தார். த ஃபுட் என்றால் உணவை, பை ஹிம்செல்ஃப் அவரே அந்த உணவை சமைத்திருந்தார் என்று அவர் சொன்னார். என் தந்தையார் சொன்னார் நானே சமைத்தேன் உணவை. என் தந்தையார் சொன்னார் என்னிடம் அதாகப்பட்டது, அவரே உணவை சமைத்தாராமா. ஸோ இதே இது பெண்ணாக என் தந்தையோ தங்கையோ அம்மாவோ சொன்னார்கள் என்றால், மை சிஸ்டர் said that she had cooked the food by herself. என் தங்கை சொன்னால் அவளே அந்த உணவை அவளே சமைத்தாளாமா, சமைத்திருந்தாளாமா என்று சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்ததாக யூ என்பது எழுபா யூவாக வருகிறது. யூக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. யூனா என்ன? நீ. யூனா என்ன? உன்னை. ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா யூனா நீங்கள். யூனா நீயும் சொல்லலாம், யூனா நீங்களும் சொல்லலாம். யூ என்று எழுவாயாக வரும்போது, சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது நீ. யூ என்பது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது உன்னை. இந்த யூ வந்து சப்ஜெக்டாக வரக்கூடிய யூ, உன்னை, நீங்கள் அல்லது நீ என்று சொல்லலாம். இது ஆப்ஜெக்டாக வரும்போது உன்னை அல்லது உங்களை. ஸோ எழுவாயாக வரும்பொழுது, சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது நீ. மோடி டோல் டு மன்மோகன் சிங். மோடி இந்திய பிரதம மந்திரி பதவிக்கு போட்டியிடக்கூடிய மோடி சொல்கிறார் மன்மோகன் சிங்கிடம், யூ ஆர் ஏ பேட் பிரைம் மினிஸ்டர், நீ ஒரு கெட்ட பிரைம் மினிஸ்டர். மோடி சொல்லுகிறார் எங்க மேடையில் என்ன சொல்றாரு? யூ ஆர் ஏ பேட் பிரைம் மினிஸ்டர். யாரை சொல்றாரு? மன்மோகன் சிங்கை சொல்றார் யூ ஆர் ஏ பேட் பிரைம் மினிஸ்டர். இங்க மோடி டோல் டு மன்மோகன் சிங், மோடி சொன்னார் மன்மோகன் சிங்கிடம் தட் அதாகப்பட்டது. மோடி சொன்னார் மன்மோகன் சிங்கிடம் அதாகப்பட்டது, அவர் ஒரு கெட்ட பிரைம் மினிஸ்டராமா, அவர் ஹீயாக மாறிவிடுகிறது. யூ ஆர்னா நீ ஒரு கெட்ட பிரதம மந்திரி என்பது ஹி வாஸ், அவர் ஒரு கெட்ட பிரதம மந்திரியாக இருந்தாராமா. ஸோ யூ ஆறுங்கிறது யூவோட ஆறு ஜோடி. இங்கே ஆறுங்கிறது இறந்த காலம் யூஸ் பண்ண வேண்டும். வாஸ் அவர் ஒரு கெட்ட பிரதம மந்திரியாக இருந்தார் என்று, ஹீ வாஸ் என்று வர வேண்டும். சோனியா காந்தி சொல்கிறார் ஜெயலலிதாவிடம், என்ன சொல்கிறாங்க? நீங்கள் ஒரு நல்ல சீஃப் மினிஸ்டர், யூ ஆர் ஏ குட் சீஃப் மினிஸ்டர். இங்கே யூ வந்து சப்ஜெக்ட், இந்த யூ நீ வந்து ஒரு பெண்ணை குறிக்கிறது, ஜெயலலிதா அவர்களை குறிக்கிறது. ஸோ சோனியா காந்தி டோல் ஜெயலலிதா, சோனியா காந்தி கூறுகிறார் ஜெயலலிதாவிடம் தட் அதாகப்பட்டது, she is a good chief minister, நீங்கள் ஒரு நல்ல சீஃப் மினிஸ்டர் என்று. she was a good chief minister என்று சொல்லலாம். she was a good chief minister, you are a good chief minister என்பது she was a good chief minister. இது பெண்பாலாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஷீயாக மாறிவிடுகிறது. இப்போ யூ வந்து, இந்த யூ வந்து நீ, யூ வந்து நீ,
நீ என்பது அவர் அவள் என்று மாறிவிடுகிறது, ஹீ ஷீ என்று மாறிவிடுகிறது. நீ இது எழுவாயாக வரும்பொழுது, சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது இந்த யூ செய்யப்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு யூ வருகிறது. வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு யூ வரும்பொழுது உன்னை அல்லது உங்களை என்ற அர்த்தம். இந்த யூ நீ என்ற அர்த்தம். நீ ஒரு கெட்ட சீஃப் மினிஸ்டர், நீங்கள் கெட்ட சீஃப் மினிஸ்டர்கள் என்று வருகிறது. இங்கே யூ செய்யப்படுபவர்கள் ஆப்ஜெக்டாக வெர்புக்கு பின்னாடி வரும்பொழுது உன்னை அல்லது உங்களை என்று வருகிறது. கருணாநிதி டோல் ரஜினி, கருணாநிதி ரஜினிகாந்திடம் சொன்னார், ஐ கேவ் யூ an award, நான் உனக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்தேன். பட்டம்னா சர்டிஃபிகேட், அவார்டு. ஐ கேவ் யூ an award, இங்கே நான் உனக்கு, உன்னை அல்லது உனக்கு அல்லது உங்களை அல்லது உங்களுக்கு என்று வருகிறது. இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி யூ விட்டால் உன்னை, உனக்கு, உங்களை, உங்களுக்கு, இந்த யூ முன்னாடி விட்டால், வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்துட்டா நீ, நீங்கள் என்று வருகிறது. நான் உனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தேன், நான் உனக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்தேன், நான் உனக்கு ஒரு பட்டயம் கொடுத்தேன், அவார்டு கொடுத்தேன் என்று கருணாநிதி ரஜினிகாந்திடம் சொல்கிறார். ஸோ இங்கே என்ன பிரதிபை சொல்? ஐயும் யூவும் பிரதிபை சொல். இந்த யூ என்னவாக மாறிவிடுகிறது? நான் உனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தேன் என்றால் கருணாநிதி சொன்னார் ரஜினிகாந்துக்கு அதாகப்பட்டது தட். நான் உனக்கு பட்டயம் கொடுத்தேன் என்பது அவர். இந்த அவர் யார்? கருணாநிதியை குறிக்கிறது. அவர், அவருக்கு, ஹிம், அவருக்குங்கிறது இங்கே ரஜினிகாந்தை குறிக்கிறது. அவர் அவருக்கு ஒரு பட்டயத்தை கொடுத்திருந்தார். கொடுத்தேன் என்பது கொடுத்திருந்தார் என்று வருகிறது. ஆட் கிவன். இப்போ கருணாநிதி சொல்கிறார் என்ன? இது அப்படியே நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுங்கள் பார்க்கலாம். நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுக்கு டைரக்ட், இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயற்கூற்று. இந்த அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது கருணாநிதி டோல்டு ரஜினி, கருணாநிதி செட் ரஜினி, இன்வெர்டட் கமாஸில் ஹீ என்பது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? தட்டை விளக்கிடுங்க. ஹீ என்பது ஐயாக வருகிறது. had given என்பது கேவாக வருகிறது. ஐ கேவ் ஹிம் என்பது யூவாக வருகிறது. an award. இது பெண்ணாக இருந்தால் கருணாநிதி திரிஷாக்கு பரிசு கொடுத்தேன், நான் உனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தேன் யார் சொல்றார்? கருணாநிதி திரிஷாக்கு சொல்கிறார். அது எப்படியாக அயற்கூற்றிலே மாற வேண்டும்? கருணாநிதி டோல் திரிஷா that I gave you an awardங்கிறது that he had given her an award. அவர் அவளுக்கு ஒரு பட்டயம் கொடுத்திருந்தாராமா என்று வருகிறது. அடுத்தது வி. வி என்றால் என்ன? நாம். வி என்றால் நாம். இது எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. பாகிஸ்தானி பீப்புள் செட், பாகிஸ்தான் மக்கள் சொன்னார்கள். அவர்கள் சொன்ன அந்த அசலான வார்த்தைகள் என்ன? நீ காதிலே கேட்ட வார்த்தைகள், டிவியிலே அவர்கள் பேசிய வார்த்தைகள் என்ன? பாகிஸ்தான் மக்கள் சொன்னார்கள், வி ஆர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, நாங்கள் இந்தியர்களுடைய நல்ல நண்பர்கள். யார் சொன்னார்? பாகிஸ்தானி மக்கள் சொல்கிறார்கள். வி ஆர், வி நாங்கள். நாங்கள் என்பது என்னவாக மாறணும்? அயற்கூற்றிலே. இங்கே பாருங்க, அயற்கூற்றிலே பாகிஸ்தானி பீப்புள் செட், பாகிஸ்தான் மக்கள் சொன்னார்கள். தட், அதாவது நாங்கள் இந்தியர்களுடைய நல்ல நண்பர்கள் என்பது அவர்கள் இந்தியாவினுடைய நல்ல நண்பர்களாக இருந்தார்கள் என்று. தட் தே வேர். வி ஆருங்கிறது தே வேர் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ரொம்ப முக்கியமானது. மை செல்ஃப் என்பது ஹிம்செல்ஃப், ஹர் செல்ஃப். ஆணாக இருந்தால் ஹிம்செல்ஃப், பெண்ணாக இருந்தால் ஹர் செல்ஃப். யூ எழுவாயாக, நீயாக, எழுவாயாக வரும் பொழுது ஹீ அல்லது ஷீ என்று மாறிவிடுகிறது. நான், அவர், அவன் அல்லது அவர் என்று எழுவாயாக வரும் பொழுது, அல்லது யூ நீ அல்லது நீங்கள் என்று எழுவாயாக வரும் பொழுது ஹீ அல்லது ஷீ என்று அவன் அல்லது அவளாக, ஆணாக இருந்தால் அவன், பெண்ணாக இருந்தால் ஷீ. அடுத்தது யூ உன்னை என்று செய்யப்படுபொருளாக வரும் பொழுது உன்னை. ஹிம் அவனுக்கு அல்லது அவளுக்கு என்று வருகிறது. வி நாங்கள் என்பது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அவர்கள் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றங்களை அறிந்து கொண்டால்தான் ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் சிறந்த பேச்சாளர்களாக மாற முடியும். அவர் சொன்னார், இவர் சொன்னார், இப்படி சொன்னார், அப்படி சொன்னார், அதை பற்றி சொன்னார். நான், நீ, அவன், அவள், அது, அவர்கள், நாங்கள், நாம், நீ, நானே, அவனே, என்னுடையது, உன்னுடையது, அவர்களுடையது, இவை அனைத்தும் எப்படி மாறுகிறது என்ற இலக்கணத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால்தான் பேச்சு ஆங்கிலத்தினுடைய முழுமையை நீங்கள் அடைவீர்கள். இது வீடியோ நம்பர் 4.
ஏற்கனவே நம்ம வீடியோ நம்பரில் 3ல் 1லிருந்து 5 பார்த்தோம். வீடியோ நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா தான் வீடியோ நம்பர் 4னுடைய அர்த்தங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். இந்த 4ஐ பார்த்தால்தான் வீடியோ நம்பர் 5க்கு நீங்கள் செல்ல முடியும். ஸோ வீடியோ நம்பர் 1லிருந்து 4 வரைக்கும் நேர்கூற்று அயற்கூற்றுவை தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கொண்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களையும் பார்க்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் நேர்கூற்று அயற்கூற்றினுடைய முழு தன்மையை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோ வரும் வரை தேங்க்யூ வெரி மச்.